గారు మీరు బాగా ఉత్తేజపరిచారు. మీరు కూడా ఉత్తేజపరచబడ్డారు అనుకుంటున్నాను. ధన్యవాదములు. ఈ శబ్ద ధ్వని ద్వారా వింటున్న కొంతమంది ఇందాక నుంచి మాట్లాడుతుంటే కొంచెం స్లాంగ్ మారుస్తాను మా నెల్లూరు స్టైల్లో. చూసారా నాయనా, వాళ్ళు ఏమి మోగిస్తున్నారో గంట, కొట్టుడే కొట్టుడు. డైరెక్టర్కి కొడుతూనే ఉన్నారు, చెంగ్ 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 అని. కాదు, షార్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ గంట కొట్టడం తెలీదు. ఇఫ్ దర్ ఈస్ రియల్లీ ఎ జెన్యూన్ ఫ్యాక్ట్, we will ring the bell, and at the same time, if it is bouncing back to us, we will bang the bell, which is already proven on August 11th, 2015. ఈ శబ్దధ్వని ద్వారా ఎంతమంది అయితే వింటున్నారో, మేము ఇక్కడ గంట మోగించట్లేదు, మీరేమనుకున్నా మాకు ఇబ్బంది లేదు. అయినా కానీ ఇక్కడ తెలియని వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు కాబట్టి మేము సినీ నటుల హీరోల్ని, ప్రముఖ తారలను వాళ్ళని తీసుకొచ్చి చేయాలని ఒక ఆలోచన ముందుంది. కానీ ఆ ప్రోగ్రాంలో వాళ్ళని మాత్రమే గణపరిచినట్టు అవుతుంది. దానికోసం భిన్నంగా మార్చబడి మా షార్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ కోసం పాటుపడిన నాయకుల్ని సన్మానిస్తూ, అదే రీతిగా ఇస్రోని విజయ పదంలో నడిపిస్తున్న, మరి ముఖ్యంగా శ్రీహరికోటకు చెందిన ఉన్నతాధికారులను కూడా సన్మానించాలని ఒక దృక్పథంతో ముందుకెళ్ళాం. ఇది గంట కట్టుకోవటం అంటే అది మీ ఇష్టం. బట్ that today you are traveling from KRP garage straight from your home. When I message to our beloved director, he has given me a reply stating that yes, షార్ ఎంప్లాయీస్ డిజర్వ్స్ దిస్. డిక్షనరీలో ఈ పదానికి చాలా పెద్ద అర్థం ఉంది. డిజర్వ్స్, అర్హులు. ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఇన్ని పే కమిషన్లు మారిపోయినా, 75 రూపాయలు ఉన్నప్పుడు పట్టించుకోకపోయినా, 400 అయినా కానీ, పోరాటంలో ఎంత వెళ్ళినా కానీ, మేము దానికి కావాల్సిన జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చిన, వీ కెన్ ప్రౌడ్లీ సే, మేం చేస్తే మేం చేసామని చెప్పుకోవాలి, వారు చేస్తే వారు చేశారని చెప్పుకోవాలి. ఆయన చేసింది కూడా మేమే చేసామని చెప్పుకునే రకం మా దగ్గర లేదు. కింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మైక్, నాట్ అమాంగ్ ద ఫోర్ వాల్స్. అండ్ ఇట్ ఈస్ హిస్ ఇనిషియేటివ్ వేర్ హి హస్ టేకన్ పర్సనల్లీ and seen that all the employees of SDSC SHAR are benefited through this, whatever the allowance which we are getting and enjoying a lot and more in the upcoming 7th CPC. Definitely he is a great leader, because we should learn from the leader. Whatever he does, it reflects and it gives the images to the whole people. Today, once upon a time it was called as punishment place, but now the whole world is looking upon Sriharikota, the spaceport of India. Within a span of 50 days, we have launched 3 launches, which is not a simple thing or ordinary thing to be mentioned. And I place sincere and high appreciations to the whole SHAR team and to the leader of SHAR who has led us in front of us, showing this. If ISRO prosper, definitely we too will prosper. And we believe that definitely for the prosperity of organization and the pride of nation, SHAR Employees Association will never put a back step for working. We believe in the motto, work and agitate, not agitate and work. So definitely we are there to work, and we are there to here agitate, and we are there here to get the genuine demands or legitimate requests of all the employees and their family members. Now I take this opportunity, being a proud General Secretary of SHAR Employees Association, and I am proud to call upon Dr. P. Kunni Krishnan to speak a few words about our function and about all the residents of SHAR. Good evening all of you. General Secretary SHAR Employees Association Chandrasekhar, President Muniraja, ex-President Anjaneya, and senior leader Mr. Dev Kumar, and all the office bearers of SHAR Employees Association, members, and all my
dear employees and family members, specifically children, I see a lot of enjoyment taking place on my left side. It's a good sign that all of us are now really enjoying. So 40 years of service to the employees for the genuine purpose. It's a commendable job. It's not an easy task to sustain for 40 years. So first of all, let me congratulate and compliment the SHAR Employees Association for continuously striving for the employees' benefit. Yes, as already highlighted by the previous speakers, and it's well known that ISRO's successful missions are the results of teamwork. But I have seen something more when I joined SHAR, and the teamwork by the SHAR employees is really, one has to learn how they work when the real crisis comes, how they dedicate even their family affairs when really there is a call for completing certain jobs. And finally, what we are seeing is the repeated successful frequent missions from the only spaceport of India, Sriharikota. So all of us should be proud. All of us are working hand in hand. And let me specifically congratulate the family members, because it is only because of you, your spouses are really, they are able to concentrate in their work. And I myself, I have seen many facilities and many places and where very important tasks are going on. Internationally renowned laboratories here, launch pads, even solid propellant plants, and in all the places, not only the technical establishments, the non-technical establishments, campaign and support for the campaign, the entire SHAR is really vibrant. And that is why I mentioned to Chandrasekhar that all of us, you are the deserving set of employees from the whole ISRO for many things. And regarding this particular event, I'm also enjoying this function because we are marking the 40th year, and at the same time we are releasing a souvenir. The very purpose of souvenir is capturing the old history, sharing the experience, and really sharing with our employees. So today I am happy that you are releasing a souvenir. So I don't want to prolong because it's already close to 9 o'clock. So, and you are eagerly awaiting for wonderful programs. I have seen the program sheet, and you are eagerly awaiting for the cultural programs. So let me wish all the best for the artists who are waiting for performing here. And I wish all the best for the SHAR Employees Association for coming days also. I assure that we will work together, and you are, in my experience, all the service bodies are working as a real catalyst between the employees and the management. So on that respect, the SHAR Employees Association, they have been giving good feedback to me, good feedback to the management council, so that we can discuss and we can take the positive view if the request or if the issue is genuine. So I have seen the issues raised by the SHAR Employees Association. I mean, majority or most of the issues have been very genuine. Even remaining issues are genuine, but at the same time there are constraints in very, very few cases. But anyway, it's a continuous effort to see that 100% of the requests towards the benefit of our employees are finally, we have to meet all of them. So with this, let me conclude my words. I wish all the best for all the entire employees here, employee families. So it is nice to see that I am in the midst of our SHAR employees in the colony. Thank you. ఈ సందర్భంగా ఒక చిన్న జ్ఞాపిక, ఏదో మా శక్తి కొలది డైరెక్టర్ గారి చేతుల మీదుగా అందించాలని చెప్పి ఆశపడ్డాం. మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వారు కూడా ఇక్కడికి వచ్చున్నారు. కొద్ది నిమిషాలే
వారికి ఆ మొమెంటో ఇచ్చిన తర్వాత మీరు ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న ఈ రాత్రి స్వర్గోపురం ఈవెంట్స్ ద్వారా ఖచ్చితంగా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ముందున్నాయి. మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మీ పిల్లలతో పాటు, ఏం సందేహం ఏం లేదు. సో మొట్టమొదటి రోజు నిద్ర పట్టట్లేదన్నా నువ్వు ఫోన్ చేసినప్పటి నుంచి, ఎందుకు ఏంటి అని. కానీ వాస్తవమే, వాళ్ళకి అర్థం కాకపోవచ్చు వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ ఏంటనేది. కానీ ఆ రోజు మా పరిస్థితి ఏంటో మాకు తెలుసు. మొదటిగా నేను ప్రారంభిస్తున్నాను మురుగేషన్ గారు. ఫిబ్రవరి మాసంలో క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాం అయిన తర్వాత మెడికల్ క్యాంప్ ఒకటి ప్రారంభించాలని తలంచినప్పుడు వ్యతిరేక పవనాలు మాకు చాలా ఎదురైనాయి. అప్పుడు మేము ఆర్థికంగా అంత బలంగా లేము, ఇప్పుడు కూడా లేములేండి. అటువంటి సమయంలో మొత్తం సెటప్ అరేంజ్ చేసుకోవాలి లోపల, ఎందుకంటే అది మహిళలకు సంబంధించిన మెడికల్ చెకప్స్ కాబట్టి ప్రైవసీ చాలా ఇంపార్టెంట్. అవన్నీ సమకూర్చాలనంటే మేము అన్నీ సులూరుపేట మీద నుంచి ఆధారపడాలి. మీరు నమ్మి సాధారణమైన ఒక ఆటో నడుపుకునే వ్యక్తి మా సేవా సంస్థకి ఒక చిల్లి గవ్వ కూడా తీసుకోకుండా ఆ రోజు మేము 2 మెడికల్ క్యాంప్స్ చేస్తే ఆ 2 మెడికల్ క్యాంప్స్కి సులూరుపేట నుంచి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అప్ అండ్ డౌన్ అతనే చేశాడు. కానీ ఇది అతను గుర్తుపెట్టుకో ఉండకపోవచ్చు, ఎందుకంటే అతను సింపుల్గానే తీసుకొని ఉంటాడు. కానీ ఆ రోజున్న పరిస్థితి మాకు తెలుసు. మేము గాన ఆ రోజు వెనకడుగు వేసుంటే అక్కడ తగ్గేది చంద్రశేఖర్ కాదు, రామాంజనేయ కాదు, కానీ షార్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్గా మా సంస్థ మాట ఇచ్చిన తర్వాత వెనకడుగు వేసే సమస్య లేదు. అటువంటి తరుణంలో మేము వెనకబడిపోయిన ఆ సమయంలో మమ్మల్ని ఆదుకున్న శ్రీ మురుగేషన్ గారు ఉన్నారా? So if you don't mind, this is the time to honor the people who have supported us for the successful completion of these 40 years. నెల్లూరు మురళీకృష్ణన్ గారు, మేము ఏ టైంలో కానీ బండి కావాల్సినప్పుడు తాళం మా చేతిలో పెట్టేవాడు. డబ్బులు డీజిలు ఇవన్నీ ఏం అడిగేవాడు కాదు, అతనే పోసి మాకు ఇచ్చేవాడు. ఇంతమంది మధ్యలో తారలు కానీ కొంతమంది ముఖ్య అతిథులను తీసుకొచ్చినప్పుడు వాళ్ళని బండిలోనే నడపాలా, మేము వెళ్తున్నాం కదా అని మాతో పాటు బైక్లో తీసుకెళ్ళాం. సో ఆ టైంలో మాకు సహాయం అందించిన నెల్లూరు మురళీకృష్ణన్ గారికి కూడా ఒక చిన్ని జ్ఞాపిక. అదే రకంగా ఎల్లప్పుడూ మా తోడుంటూ మా డాక్టర్ ప్రసాద్, తిమ్మల్ ప్రసాద్ గారిని కూడా ముందుకు రావాల్సిన కోరుతున్నాం. ఈయన కూడా అంతే, బండి తాళం ఒక దగ్గర పెడతాడు, అది మాకు చెప్తాడు ఎక్కడ పెడతాడు, అందరూ చెప్పలేము. అది ఎప్పుడైనా సరే ఆయనకి చెప్పుకుంటా కూడా మేము బండి తీసుకొని వెళ్ళే ఒక స్వేచ్ఛ మాకు ఇచ్చాడు. రియల్గా నా 12 నెలల్లో ప్రతి మాసంలో మాకు చాలా తోడుగా ఉండి మాకు సహాయాన్ని అందించాడు. అదే రీతిగా ఫోటోగ్రఫీ చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. మేము అది డబ్బులు ఇచ్చి మాత్రం చేసే స్థితిలో మేము లేము. దాంట్లో సన్ ఆఫ్ తిరుపాల్ గారు ఎప్పుడు మాకు ఈ తులసి ప్రసాద్, తర్వాత నిమ్మల మురళి గారు, శ్రీహరికోట త్రూ మై ఐస్ అని మీరు ఫేస్బుక్లో చూస్తున్నారు. అదే రకంగా ఆద్య ఫోటోగ్రఫీ అని చెప్పి ఈ మధ్య రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేశారు. మా ప్రతి ఒక్క ఫంక్షన్కి ఫ్రీగా ఫోటోగ్రఫీ తీసి మాకు ఫొటోస్ అందించడం జరిగింది. సో ఇతను కూడా శ్రీహరికోటలో పనిచేసిన రమణమ్మ గారి కుమారుడు, రియల్గా ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రాఫర్. అదే రీతిగా మరొక షార్ ఎంప్లాయ్ కుమారుడు పి రఘు శ్రీనివాస్, ఇతనైతే మేము చాలా కష్టపెట్టాం. అతనున్న సైజుకి షార్లో ఉన్న ట్యాంక్ ఎక్కించాం అతన్ని. ఒక వీడియో తీయడానికి చెమటలు కక్కాడు ఆ రోజు. అన్న ఇదే రకంగా నేను కానీ ఫోటోగ్రఫీ చేస్తే 0 సైజుకి వెళ్తాను నేను. అటువంటి రఘు శ్రీనివాస్కి కూడా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. స్వర్గోపురం ఈవెంట్స్ తర్వాత వచ్చారు, కానీ దానికి ముందు ఇంతకుముందు ఆస్థాన కవులు ఇట్లానే అనేవాళ్ళు. మాకు కూడా ఒక ఆస్థాన ఏమంటారు దాన్ని, కళా పోషకుడు, ఆ కళని జీవించేవాడు, ఇతరుల చేత జీవింపజేసేవాడు. మా మేడే ఫంక్షన్స్ని, అలానే సబరి కాలనీలో విద్య మీద ఒక అవగాహన సదస్సు ఏర్పాటు చేసినప్పుడు కూడా దాని మీద ఒక చిన్న నాటిక వేసి మా ప్రతి కార్యక్రమంలో తన సలహాలతో మాకు సహకరించిన సుపరిచితులు శ్రీ కత్తి రవికుమార్ గారిని వచ్చి
జ్ఞాపకం తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. ఇండివిజువల్స్గా మాకు సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు, అదే రీతిగా ఇప్పుడు గ్రూప్స్గా మాకు అంటే వాళ్ళ సంస్థ ద్వారా మాకు సహాయ సహకారాలు అందించిన వారు కూడా చాలామంది ఉన్నారు. అందులో మొదటిగా మేము అందరూ అనుకుంటున్నారు ఇక్కడ అన్ని ఎల్ఈడీలు పెట్టున్నాము, లైవ్ షోలు చూస్తున్నారంటే ఇది బిజినెస్ కాదు, అది అంత ఆషామాషి కాదు. ఉన్నోడు జోబిలో నుంచి తీయటం అనేది అంత ఈజీ పని కాదు. సో అటువంటి ఈ లైవ్ షోని ఇవ్వాలంటే కొన్ని వేలలు పోసి ఖర్చు పెట్టాలి. అయినప్పటికీ మేము వెళ్ళి చెప్పాం, మేము అడక్క మునిపే మేము చేసే ప్రోగ్రామ్స్ అందరూ చూడాలి, అందరూ ఆనందించాలన్న ఒక ఉద్దేశంలో దీంట్లో నాకు ఒక అనుభవం కూడా జరిగింది. సాయినగర్కి నేను వెళ్తున్నప్పుడు ఒక చిన్న బొడ్డపిల్ల, ఇంత బొడ్డపిల్ల ఉంది, నన్ను చూసింది. చూస్తానే ఉంది, ఈ అంకుల్ని ఎక్కడో చూశానని చెప్పి వాళ్ళ మమ్మీని లాగతాను, నేను చూశాను అంకుల్ని కేఆర్పీలో మాట్లాడుతున్నాడు అని. వాళ్ళ అమ్మ నన్ను ఎగాదేగా చూసింది. అప్పుడు గడ్డం పెట్టుకుని నేను, ఇతను కాదు, అతను వేరేవాడేనని. సో ఆ రకంగా సులూరుపేట మొత్తం ఇది తెలియజేశారు. కాబట్టి ఎస్ఎస్ నెట్వర్క్స్ శ్రీ శ్రీధర్ గారిని వచ్చి జ్ఞాపకం తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. వెంకటేశ్వర సప్లయర్స్, కేఆర్పి షార్, మళ్ళీ ఇప్పుడు కేఆర్పిలో కూడా మాకు ఈ స్టేజ్ని ఇంత అద్భుతంగా చేసి ఇచ్చిన వెంకటేశ్వర సప్లయర్స్ శ్రీ కృష్ణ గారు. ఫోన్ చేస్తే చాలు, మీరు ఎక్కడ చెప్తే అడ్రస్కి ఆ బండి వచ్చి ఆగుతుంది, ఆయనే తోలుకుంటూ వస్తాడు. మళ్ళీ ఖర్చు విషయంలో ఎక్కడ వెనకాడు, సర్వీస్ విషయం అయితే మాకు చాలా కార్యక్రమాలకి ఫ్రీగా కూడా ఇచ్చారు. ఈ రక్తదాన శిబిరం ఏదైనా ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఆయన ఇచ్చే ప్రతి ఒక్కటి కూడా మాకు ఉచితంగానే ఇచ్చారు. సో ఆ రకంగా బాబాని గారికి కూడా సభాముఖంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. తర్వాత ఈ ఎల్ఈడి స్క్రీన్స్ మీరు చూస్తున్నారు, మేము ఈ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నామని చెప్పి చూసి వాళ్ళే మాకు ఫోన్ చేసి దీన్ని ఒక స్క్రీన్ ద్వారా చూపిస్తే చాలామంది చూడగలుగుతారని తలంచి ఆ 2 షోస్ మాకు ఫ్రీగా చేసి మాకు సహాయాన్ని అందించిన హర్ష వీడియోస్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్స్ నెల్లూరు వారు ఈరోజు రాలేదు, వినోద్ గారు, వారికి కూడా మా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. వాళ్ళ తరపున వచ్చిన ఒక యువకుడు ఆ జ్ఞాపకం తీసుకోవాల్సిందిగా తెలియజేస్తూ, తరువాత డివైఎస్ కాలనీ నుంచి కేఆర్పి షార్ ఒక ఊపి అందరినీ అల్లరించి అనేక ఆర్టిస్టులను తీసుకొచ్చిన మా షార్ పుత్రుడు స్వరగోపురం ఈవెంట్స్ అధినేత శ్రీ గారికి నన్ను చూడంగానే ఆయన విసుక్కున్నాడు. కానీ ఈ పయనంలో చాలా నేర్చుకున్నాం, చాలా తెలుసుకున్నాం, అత్యంత సన్నిహితంగా మార్చబడ్డాం. మీరు చూసే ప్రతి ఒక్క డిజైన్ కావచ్చు, బ్యానర్ కావచ్చు, ఈ వీడియో కావచ్చు, ఇప్పుడు మేము లాంచ్ చేయబోతున్న సావనీర్ని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దిన అది నా పని అని అనుకొని చేశాడు, వ్యాపారంగా కాదు. అందుకని ఆ పదాన్ని వాడాను. తను నా ఆత్మీయుడని గర్వంగా చెప్పుకోగలుగుతాను. తనతో పాటు తన సతీమణి శ్రీమతి సుష్మా గారు కూడా రాత్రింబగళ్ళు మేము పనిచేసేటప్పుడు ఎంతో సహాయ సహకారాలు అందించి ఈరోజు ఇటువంటి ఒక గొప్ప బుక్ని మేము లాంచ్ చేయగలుగుతున్నామంటే ఇది కేవలం సుడిగాలి డిజిటల్ డిజైనర్స్ అండ్ ప్రింటర్స్ వల్ల మాత్రమే సాధ్యమైంది. సో వారిని కూడా మామూలుగా ఒక డాక్టర్ని వివాహం చేసుకుంటారు, కానీ ఒక డిజైనర్ని వివాహం చేసుకున్న తర్వాత డిజైనర్గా మారింది మా సహోదరి సుష్మా గారు. సో వాళ్ళు కలకాలం పిల్ల పాపలతో సంతోషంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. సో అదే రకంగా మా సీనియర్స్కి మాతో జాయిన్ అయితే ఫోటో ఆ ఫ్రేమ్ తీసుకొని ఇక్కడ నిలబడితే తదుపరి సావరిని రిలీజ్ చేస్తాం. మొదటిగా శ్రీ పి సుబ్రహ్మణ్య రెడ్డి గారిని వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కూర్చున్నాం. ఎస్పీ ఉదయ్ కుమార్ గారికి కూడా
శ్రీ అద్దంకి బాబు గారు, శ్రీ ఎన్ రమేష్ గారు కూడా వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. సో వాళ్ళ ఇన్నోవేషన్తోనే జరిగింది. నార్మల్గా ఒక సీల్డ్ కవర్లో వేసి రిబ్బన్ కట్ చేసేసి తీసుకుంటే ఏం ఎంతగా ఉండదని చెప్పి మా ఒక సావనీర్ ఫ్రంట్ కవర్ పేజ్ని ఒక పుస్తకం రూపంలో దీన్ని రూపించాం. సో ఈ సావనీర్ని నౌ వి రిక్వెస్ట్ అవర్ బిలో డైరెక్టర్ Thank you very much, sir. Our dream project. But anyway, people are awaiting. I just wanted to conclude my words and then I'll come and receive the souvenir through our beloved director. Thank you very much. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి షార్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ తరపున మా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మరొకసారి రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. ధన్యవాదములు. థ్యాంక్ యూ. ఘన విజయం చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి, దాంట్లో భాగస్తులుగా ఉన్న ఇస్రో టీంకి, మరి ముఖ్యంగా షార్ టీంకి షార్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ తరపున హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, సన్మానం చేయాలి అని అంటే అందరికీ చేయలేం కాబట్టి షార్ మొత్తాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నది షార్ డైరెక్టర్ గారు కాబట్టి ఇండివిజువల్గా సన్మానం చేయట్లేదు. ఇది టోటల్ టీమ్ షార్కి షార్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ చేసే ఒక ఘనమైన సన్మానం. సో దాంట్లో అందరూ మీ కరతాళ ధ్వనులతో, ఎందుకంటే ఇది చాలా పెద్ద డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్, అంత పెద్ద హెవీ లోడ్ ప్రాజెక్ట్ని మనం సక్సెస్ చేసామనంటే ప్రపంచ దేశాల మధ్యలో మనం గర్వంగా నిలబడ్డాం ఈరోజు.
దానికి పాటుపడిన శ్రమించిన ప్రతి ఒక్కరికి మా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మా తరపున ఈ చిన్న సన్మానాన్ని స్వీకరించవలసిందిగా డైరెక్టర్ ఎస్డిసి సార్ని కోరుకుంటున్నాం. అది కూడా మా సీనియర్ నాయకుల ద్వారా జరిగితే ఇంకా మేము సంతోషిస్తాం. కాబట్టి మొదటిగా శ్రీ పి సుబ్రహ్మణ్య రెడ్డి గారిని షాల్ వేసి డైరెక్టర్ గారిని సత్కరించాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. శ్రీ మునిరత్నం గారిని పూలమాల వేసి సత్కరించవలసిందిగా కోరుచున్నాను. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. మంచి మంచి చిల్డ్రన్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి టైం కూడా ఎక్కువ లేదు కాబట్టి ఇంకా మాటలన్నీ పక్కన పెట్టేసి మనం ఎంటర్టైన్మెంట్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. కాబట్టి మీ అందరి కోసం మైకం తోటగా సూపర్ సాంగ్ రెడీగా ఉంది. దిస్ ఇస్ స్వర్గోపురం ఈవెంట్స్ ఫ్రమ్ నలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గుడ్ ఈవినింగ్, శుభ సాయంకాలం, రంజాన్ శుభాకాంక్షలు. అందరూ ఎంజాయ్గా సాంగ్స్ స్టార్ట్ చేసే టైంలో నేను మధ్యలో వచ్చేసి డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాను. ఓన్లీ 1 minute. ఎవరన్నా బిజినెస్ చేస్తే ప్రింటింగ్ చేస్తే డబ్బులు ఇస్తారు, కానీ చందన్న ఆత్మీయుడిగా నాకు తన మనసులో స్థానాన్ని ఇచ్చాడు. థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య. సారీ, మీరు ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు సరిగ్గా ఒక్కొక్కసారి రిసీవ్ చేసుకోలేకపోయిండొచ్చు బికాజ్ ఆఫ్ వర్క్ స్ట్రెస్. నేను ఈ షార్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్తో ఈ సంవత్సర కాలంలో వాళ్ళకి వర్క్ చేస్తునేటప్పుడు ఎంతో ఆత్మీయంగా మాట్లాడడం, ఎన్నో డిస్కషన్స్ జరిగాయి. అటువంటి సమయంలో వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి యూనిటీ, ఇందాక రామన్న చెప్పారు, చందన్ చెప్పారు, అందరూ చెప్పింది కూడా యూనిటీ ఉంటే ఎవరైనా ఏదైనా గుడ్ సాధించవచ్చు. అది ఈ తెలుసు, కానీ వాళ్ళ అసోసియేషను, వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్, వాళ్ళు చేసేటటువంటి టీం వర్క్ చేసేటప్పుడు నేను చూశాను. అట్ ద సేమ్ టైం ఒక ఆర్గనైజేషన్ను నడిపించాలంటే, టీం వర్క్ ఉండాలంటే ఒక నాయకుడు అవసరం. నాయకుడు ఎలా ఉండాలంటే, మనం ఎన్నో ఆర్గనైజేషన్స్ చూస్తుంటాం. నాయకులు అంటే ఈ కాలంలో చాలా వరకు అంటే ఒక పొలిటికల్ పార్టీస్ కావచ్చు, ఇంకేదన్నా కానీ ఆర్గనైజేషన్స్ కావచ్చు, స్వలాభాన్ని చూసుకునే వాళ్ళు సగం మంది ఉంటున్నారు. అలా కాకుండా తన తోటి వారు తనని నమ్ముకొని వస్తే వాళ్ళ మీద ఒక రాయి పడకుండా రాళ్ళు విసిరే సమయంలో తను ముందుండి చప్పట్లు కొట్టే సమయంలో తన తోటి వారిని ముందుకు నడిపించినటువంటి వ్యక్తిగా నేను చందనయ్యని అభిమానించదలుచుకున్నాను. ఈ మాట ఎందుకు చెప్పానంటే, మన షార్లోనే అబ్దుల్ కలాం గారు వర్క్ చేసినప్పుడు, ఇది అంటే నేను విన్నది నిజమో కాదో కరెక్ట్గా నేను చెప్పలేను. అబ్దుల్ కలాం గారు పనిచేసినప్పుడు కూడా ఫస్ట్లో లాంచ్ చేసి ఏదైనా 2 ఫెయిల్యూర్స్ అయినప్పుడు వాళ్ళ గురుగారు ఆయన ముందు నిలబడేవాడంట ప్రెస్ వాళ్ళకి అందరికీ. నేను సమాధానం చెప్తాను. అదే సక్సెస్ అయినప్పుడు కలాం గారిని వాళ్ళకి దిస్ యువర్ సక్సెస్, మీరు మాట్లాడండి అని చెప్పేసి ప్రెస్ ముందు నిలబెట్టేవాళ్ళంట. సో సక్సెస్లో తన టీంని ముందుంచి ఏదైనా రాళ్ళు విసిరేటప్పుడు ఆ రాళ్ళని నెత్తిన వేసుకునేటప్పుడు వాళ్ళకి ఒక రాయి తగలకుండా ముందుంచినటువంటి కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ జరుగున్నాయి. మేబీ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళకి మాత్రమే తెలిసి ఉంటుంది. పర్సనల్గా కొన్ని నేను తెలుసుకున్నాను. అనయ్య, ఇలాంటి టీం లీడర్స్ ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం. అలానే షార్ నడిపిస్తున్నటువంటి షార్ని అలాంటి టీం లీడర్షిప్గా ముందుకు నడిపిస్తున్నటువంటి కృష్ణ గారు కానీ, ఇలాంటి టీం లీడర్స్ మన భారతదేశానికి ఉంటే ప్రతి ఒక్క స్థాయిలో ప్రతి ఒక్క సంస్థ ముందుకు పోతుంది. మన భారతదేశం కూడా ప్రపంచ స్థాయిలో గర్వించదగ్గట్టుకుంటుంది. థ్యాంక్ యూ. ఇలాంటి యూనిటీ మన దేశం మొత్తం ఉండాలి. అందరం సామరస్యంగా యూనిటీతో మన దేశాన్ని ప్రపంచ నలుమూలలా కూడా యూనిటీ దేశంగా అనిపించుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ. ఏమండి, మంచికో అవకాశం అండి, మంచికో అవకాశం ఎవరిచ్చో తెలుసా? ఈరోజు తెలుసా అండి ఎవరికైనా? ఒకే ఒక పదంలో చెప్తున్నాను నేను, మంచికో అవకాశం. వాతావరణం వచ్చింది మనకు, అంతేనండి. ఒకసారి హ్యాట్స్ ఆఫ్, మంచికి ఓ అవకాశం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మరి తర్వాత కార్యక్రమాల్లో వాగడు నుంచి ఓ మంచి ఫాస్ట్ఫుల్ సాంగ్ మరి మీకోసం అందిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ.
అరే జంక్షన్ లో అరే జంక్షన్ లో ముద్దుగా నా పేరు బొండు మల్లే నవ్వితే నేనేమో దుంకా మల్లే అరే జంక్షన్ లో అరే జంక్షన్ లో ముద్దుగా నా పేరు బొండు మల్లే నవ్వితే నేనేమో దుంకా మల్లే అరే నేనంతో ఫేమస్ ముదునే పల్లె టు ముంబై ఢిల్లీ అరే నేనంతో ఫేమస్ ముదునే పల్లె టు ముంబై ఢిల్లీ పుట్టలో దాచాను బంగిన పల్లి వరసకే నేనేమో రంబకి చెల్లి అరే నేనంతో ఫేమస్ ముదునే పల్లి టు ముంబై ఢిల్లీ మదరాసి రబ్బర్ బొమ్మ నీ ఇస్మైలు ఇస్టైలు అదిరిందమ్మా ఇక నా పక్క నీ జోడి కుదిరిందమ్మా ఎహరాయే కేసీ బలి గుమ్మ జంక్షన్ లో వై జంక్షన్ లో నీ జంక్షన్ లో నా ఫంక్షన్ పడితే పిల్లో గోళ్ళ పెడతావే తల్లో జోడు గుర్రాళ్ళ బండెక్కి వచ్చే ఊళ్ళో ఊరేగింపే ఊళ్ళో ప్యాంటు షర్టు వేసుకున్నా పక్కా మాసు పోకిరి నువ్వు కోకరైక కట్టుకున్నా ఒక్క జొన్న కంకి నువ్వు ఈ చూపు ఈత ముల్లులే నవ్వు ముంత కల్లులే ఇప్పసార ఎస్సరుల నాటు మందు పస్సరుల జాతరలో అత్తరుల దొరికావే నువ్విలా జంక్షన్ లో ఓయ్ జంక్షన్ లో నీ జంక్షన్ లో నా ఫంక్షన్ పడితే పిల్లో గోళ్ళ పెడతావే తల్లో జోడు గుర్రాళ్ళ బండెక్కి వచ్చే ఊళ్ళో ఊరేగింపే ఊళ్ళో గల్లీ గల్లీ లల్లీ యూ వాంట్ ప్యాకెట్ మిల్లీ సిల్లీ 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 డోంట్ బి లిల్లీ సిల్లీ గట్టి వామో గట్టి వామో బెడ్ పైన గుడుగుడు గొంచ అట్టలాడేద్దామా పంపు సెట్టు రూములోన కర్ర పిల్ల ఆడి పాడేద్దామా అరే కప్పవయ్య దుప్పటి పెట్టవయ్యో కొంపటి ఓ సోసి బుచ్చుకుండా ఊపావే పచ్చ జెండ పెట్టేస్తా రచ్చబండ ఎక్కిస్తా గోలుకొండ జంక్షన్ లో ఓయ్ జంక్షన్ లో నీ జంక్షన్ లో నా ఫంక్షన్ పడితే పిల్లో గోళ్ళ పెడతావే తల్లో జోడు గుర్రాళ్ళ బండెక్కి వచ్చే ఊళ్ళో ఊరేగింపే ఊళ్ళో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మరి మీకు అందిస్తున్నాం శతమాన భవతి అంటూ అందిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎంత పొగిడినా కొంత మిగిలిపోయేంత అందం నిలవదే మది నిలవదే సిరి సొగసుని చూసి
ఊరకదే మరి పలకదే తొలి వలపున కలిసి అలా నువ్వు చూస్తే చాలు వెలుగు వెలుగు వెలుతిరిగి అదో నాటి తేనెల బాణం దిగదా ఎదలోకి నువ్వు నడిచే దారులలో పూల గంధాలు ఊపిరిగా జత నడిచే మనసు కలే ఆయురాగాలమనిగా దినమొక రకముగా పెరిగిన సరదా ఇది విడి మనగరగా నిలబడే మది నిలబడే సిరి సొగసుని చూసి మురకదే మరి పలకదే తొలి వలపున కలిసి ఎలా నీకు అందించాలో ఎదలో కదిలే మధురి నేనే ప్రేమలే అగమాని ఎదుటే నిలిచాను చదువుకుని బదులిదని చెప్పుకోలేవులే మనసా పెదవులతో పనిపడని మౌనమే ప్రేమ పరిభాష తెలుపక తెలిపిన వలపొక వరమని కలవిలు నలరగజ నిలవదే మది నిలవదే సిరి సొగసుని చూసి గురకదే మరి పలకదే తొలి వలపున కలిసి దేవదాసే కాళిదాసే ఎంత పొగిడినా కొంత మిగిలిపోయేంత అందం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మరి తర్వాత పాట అమలాపురం కావాలంటే మీరు రావాలంటే సార్ గోవర్ధన్ సార్ మీరు కూడా రావాలి. Please welcome, వచ్చేస్తున్నారా ఇప్పుడు? మీరు రండి. వచ్చేయండి. అమలాపురం కాకపోయినా రత్తాలు రెడీగా ఉంది, నో ప్రాబ్లం. ఆహా. ఓకే, గోవర్ధన్ గారికి వెల్కమ్ చెప్పండి మేడం. సార్ మిమ్మల్ని సార్ అని పిలవాలో డార్లింగ్ అని పిలవాలో అర్థం కావట్లేదు. అయిపోయారండి. డార్లింగ్ అని పిలిస్తే కొంచెం ఫీల్ అవుతారు. అంటే మీది పడిచి వయసు నాదేదో వయసు కదా, అందుకని మిమ్మల్ని సార్ అనే పిలుస్తాను. ఇలా రండి. రండి, ఊరికే అలా వచ్చి డాన్సే వద్దు, పెద్దవాళ్ళ చేత డాన్స్ వేయించకూడదు. అలా వచ్చి హాయ్ చెప్పి వెళ్ళిపోండి. రండి. భలే హుషారుగా ఉన్నారండి ఈయన. అబ్బో, కింద క్యాప్ తీసేసారు, ఇప్పుడు క్యాప్ పెట్టుకున్నారు. ఓకే, రెడీ సార్. హాయ్. మీకు ఇష్టమైన హీరోయిన్ ఎవరు? ఇష్టమైన హీరోయిన్ అంటే నువ్వంటారు ఏంటి సార్? నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఓ, మీరు మేకప్లు చూసి అలా అనుకుంటున్నారా? యా, వితౌట్ మేకప్ చూస్తే ఇంకా లైఫ్లో హీరోయిన్ గురించి మాట్లాడు అనుకుంటాను. ఓకే, అండ్ మీ అందరి కోసం సార్ అది కాదు, ఆయనకి అమలాపురం కావాలని చెప్పాడు, కానీ నాకు మహేష్ బాబు అంటే ఇష్టం. శ్రీమంతుడు వేయండి. డాన్స్ ఏమొద్దు, ఊరికి అలా నిలబడుకొని చాలా అంతే. ఓకే, రెడీనా? మీ పేరేంటి? గోవర్ధన్ రావు. ఓకే, సార్కి ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ అండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఈ వయసులో కూడా డేట్ చేసి స్టేజ్ మీదకి వచ్చారంటే చాలా గ్రేట్. సార్ ఇటు నిల్చోండి. ఇలా రండి. Yeah, come. Ready. మేడం గారు ఓకే రైట్. జపానిలి పౌడర్ తెచ్చా పల్లెకి అన్నత్తం తిరిగి మల్లెపూలు
సొంత బిడ్డనవుతా కలికి నీకు కన్ను కొడతాం వాళ్ళలాగా నేను మారిపోతా తిరిగే దిమ్మా తిరిగే దుమ్ముగా దిమ్మ తిరిగే జపానీలి పౌడర్ తెచ్చా మలేషియా మొత్తం తిరిగి మళ్ళీ పుల్లు మళ్ళీ Thank you very much. Thank you so much. And మీ అందరి కోసం థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ డీజే మీకోసం గుడిలో బడిలో. ఓకే, వాట్ హ్యాపెండ్? స్లో మోషన్. Y'all thought we killed it with the last one? Remix. DB, DS Brothers, Flow Rider, Hawthorne, Pitbull, Flip DJ Loud. Shake, shake, now drop what your mama said. Shake, shake, now drop what your bed said. Shake, shake, now drop what your sister said. Shake, shake, now DJ Loud. I wanna see you
you move, you shake it, drop it, shout it, mama got the body on her slim waist, that up a bottle, she got that look good all in my face. I like when they lose, so don't get abused. DJ Last got them on them juice, she bringing it back, so I'll give it the thanks. I gotta give it the cash, do what she do with the ass, me if my tank started fine. Damn right, I'm about to lose my mind. So stack, know how to make that body wine grind. I wanna press rewind, I give it to me one time, give it to me 2 times. So I must say I like when them freaks, if Lucy know just to flow with them jeans. Hey baby, take over these baby beats. When I'm in the club with DJ Let's go! Come on everyone, gonna clap. Boys, it is very good performance. What? Ladies, hit the dance floor! Hey dude, play something hip hop, yeah. Okay. Ladies and gentlemen, this is Bravo Tits Dance like Bravos. Autobots, transform! I am Robo. Speed 1 terahertz. ఒక్కసారి క్లాప్స్ కమాన్ అన్నా ఫినిషింగ్ డల్లుంది, ఒక్కసారి ఆ రీమిక్స్ మ్యూజిక్ సుకుమారి శృంగారి Anytime I seek you, let me know. But I plan to see, just let me go. I'm on my knees while I'm begging, cause I don't wanna lose you. I got my arms so spread, I hope that my heart gets fed. Matter of fact, I'm a bad, bad girl. I'm gonna rock your world. 손날끔땀 굳은 새 호빠 찐야 호빠 듣고 루냐 빠데 은근 가들 대비씨가 다른 가들 호빠 화이트 부는 호빠 능력로만 소중 가들 백보 스티커 쓸래 마이 아주 꼴스틱 love Just wanna see you Shake that Wow, ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్ చేయండి. ఒక్కసారి క్లాప్స్ కొడుతూ ఒకసారి అందరిని ఎంకరేజ్ చేయండి సార్. Bravo Tits Dance like Bravos. Thank you boys. Thank you very much. Claps అండి boys. ఒకసారి claps గట్టిగా. Superb. Thank you. You.
ఓకే, మీ అందరి కోసం మైక్ ఎంతగా ఖైదీ నెంబర్ 150 ఫిల్మ్ నుంచి సూపర్ సాంగ్ రెడీగా ఉంది. దిస్ ఇస్ ఫర్ యూ, ఎంజాయ్ ద సాంగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరి తర్వాత మా వాళ్ళ కోరిక మేరకు జ్యోతి లక్ష్మి నుంచి ఒక టైటిల్ సాంగ్ మరి రెడీగా ఉంది. సో వన్ మరి స్మాల్ తర్వాత- డౌట్, ఎవరికి కోరిక మేరకు ఈ సాంగ్? మేడం ఎవరి కోరిక అని చెప్తే మరి తెలిసిపోద్ది కదా, అంటే ఎవరి వాళ్ళు కోరిక ఎంజాయ్ అంటే చేసేస్తారు అంతే. నాకు కూడా ఒక చిన్న డౌట్ అండి, మీరేమన్నా అడుగుతారు? నాకు అలాంటి అవకాశం లేదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జాజుల పుట్టి సిందిరా మల్లె తీగల చుట్టి సిందిరా తేనె తీగల చుట్టి సిందిరా సుందరి ఈ సుందరి అందం తాడుతో కట్టి సిందిరా మత్తు మందనే పెట్టి సిందిరా కొత్త దారిలో నెట్టి సిందిరా సుందరి ఈ సుందరి సోకే కినాదిలో నా దూకే నిక్కినాదిలో ఈనే చిక్కినోడికి వాడ బ్యాంక్ నుంచి బ్లాంక్ చిక్కి ఇవ్వరు. ఓకే కట్టినాదిలో గుండెకే పెట్టినాదిలో లైకే కొట్టినాదిలో నవ్వు బండి తీసి ట్రాక్ మీద పెట్టినాదిలో సన్న జాజుల పుట్టే సిందిరా మల్లె తీగల చుట్టే సిందిరా తేనె తీగల చుట్టే సిందిరా సుందరి ఈ సుందరి అందం తాడుతూ కట్టే సిందిరా మత్తు మందునే పెట్టే సిందిరా కొత్త దారిలో నెట్టే సిందిరా సుందరి ఈ సుందరి జాగల పుట్టే సిందిరా మాల తీగల చుట్టే సిందిరా తేనె తీగల చుట్టే సిందిరా సుందరి ఈ సుందరి అందం తాడుతో కట్టే సిందిరా మత్తు మందునే పెట్టే సిందిరా కొత్త దారిలో నిట్టే సిందిరా సుందరి ఈ సుందరి 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 చూసి కట్టినట్టుగా కంట్రోల్ చూసి ఎప్పుడు నాకు చూసురు ఎన్నటైతే చూసురు వైపి నేను నోడు తీసి తాకి నేను కంచినట్టుగా లిప్టిక్స్ రెట్టు తీసి లప్పు సింబల్ వేసురు వేసి కూర్చురు వేనా లెఫ్ట్ సైడ్కి నీ కోసం తెరిచా గుండిగీటికి దాన్ని నెట్టి ఫ్లైట్కి హరిమును చోటుకి ఊటిలాంటి చోటుకి సన్న జాజిరా పుట్టే సిందిరా మల్లె తీగలా చుట్టే సిందిరా తేనె తీగలా కుట్టే సిందిరా సుందరి ఈ సుందరి అందం తాడుతూ కట్టే సిందిరా మత్తు మందునే పెట్టే సిందిరా కొత్త దారిలో నెట్టే సిందిరా సుందరి ఈ సుందరి Thank you very much. హలో హలో మైక్ టెస్టింగ్ సభకు నమస్కారం నా సొంత పేరు బంగారం ఒంటి తీరు తగరం పుట్టిందేమో యానాము కాకినాడ తీరు తిన్నదేమో గుంటూరు
మాటలెప్పుడు తేట తెలుగులో మీకు వందనం ఫేసు క్రీము గట్ర పుయ్యలేదు ఎప్పుడు నాకు ఇష్టమంట పసుపు సెందనం సెల్లు నంబరే లేదు నాకు అసలే డోరు నంబరే మీకు ఇస్తలే సెంటు బాటిలే ముట్టనైన ముట్టలే సన్న జాజులంటే సెట్టు మోజులే ఏ స్టార్ హోటల్ బొట్టు పెట్టి పిలిచిన దవా దవా దావాకే బరువు తీస్తలే డిస్కోలు పప్పలు డెమ్ము లైట్ గుట్టిన ఆమె తోపులోనే మేళమెడతలే ఎందుకంటే నేను పక్కా లోకల్ నేను పక్కా లోకలో నేను వాడే గాజులు కోకారైకల్లన్నీ ఊరమాసు లెక్కలో నేను పక్కా లోకల్ నేను పక్కా లోకలో నేను వాడే గాజులు కోకారైకల్లన్నీ ఊరమాసు లెక్కలో ఏ 1+1 ఆఫర్ ఉన్నదే లండన్ ఎల్లొద్దాం లగేజ్ ఎక్కుకో నేనున్నూరు గీత దాటనే సరుకు తోటల్లో సైకిల్ వేసుకో పిల్ల నీ బాడీ భలే భలే మెరిసిపోతదే ఇంకా డైమండ్ నెక్లెస్ తీసుకో వజ్రానికి నా ఒంటికి వరుస కుదరదే తెచ్చి తిరణాల పూసల దండేసుకో నువ్వు చాలా సింపులే ఇదే ఉంది శాంపులే పాష్ కొండలేదు నా సిస్టము ఎందుకంటే నేను పక్కా లోకల్ నేను పక్కా లోకలో నేను వాడే గాజులు కోకారైకల్లన్నీ ఊరమాస లెక్కల నేను పక్కా లోకల్ నేను పక్కా లోకలో నేను వాడే గాజులు కోకారైకల్లన్నీ ఊరమాస లెక్కలో ఏ ప్లాస్మా బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీ ఏది ఇష్టం నీకు చెప్పుకో వెనసొప్పు విధారతే మల్పి రేడియోని గిఫ్ట్ ఇచ్చుకో అటు హైటెక్ ఈ పక్క మెకానిక్ నీకు ఇద్దరిలో ఎవరిష్టం ఎంచుకో షట్టు నలగంటే ఎట్టా ఏముంటది కిక్కు రెంచి స్పానరుకే నా బొట్టు రాస్తా టచ్ చేసావు అమ్ముడు నేనింతే పిల్లడు నచ్చి సావదంట కాసు ఐటము ఎందుకంటే నేను పక్కా లోకల్ నేను పక్కా లోకలో నేను వాడే గాజులు కోకారైకల్లన్నీ ఊరమాస లెక్కల నేను పక్కా లోకల్ నేను పక్కా లోకలో నేను వాడే గాజులు కోకారైకల్లన్నీ ఊరమాస లెక్కలో నేను పక్కా లోకల్